Hi, hello friends, very good morning to everyone. Welcome back to our channel, The Voice of Now. Today we are going to discuss a continuous topic from the previous classes, child health nursing. The subject name is actually in previous we discussed already two subjects. Now we are dealing with child health nursing. So previous మనం two subjects finish చేసాము. మనము child health nursing subject previous class and today class this is second class about child health nursing discussion చేయబోతున్నాము. Previously what we finished, న్యూగా మన ఛానల్ చూస్తున్న వారికి అర్థం కాకపోవచ్చు, సో రిపీటెడ్లీ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్. ప్రీవియస్లీ వి ఫినిష్డ్ కమ్యూనిటీ హెల్త్ నర్సింగ్ టీఎస్ ఎంహెచ్ఎస్ఆర్బి ఎంపీహెచ్ఈ మల్టీపర్పస్ హెల్త్ అసిస్టెంట్ ఫీమేల్ జాబ్ కోసం మన సిలబస్ నుంచి మనకు టీఎస్ ఎంహెచ్ఎస్ఆర్బి ఇచ్చిన సిలబస్ నుంచి కమ్యూనిటీ హెల్త్ నర్సింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ వి డిస్కస్డ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎంసీక్యూస్, questions and answers with explanation already we finished. Then after finishing community health nursing we discussed about health promotion subject also. Related to the health promotion we discussed very very important MCQs, 100 MCQs we already finished. Anybody here new to this channel, ఎవరైతే మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం వాచ్ చేస్తున్నారో ప్రీవియస్ క్లాసెస్ మిస్ అయినట్లయితే please check it once previous classes. Now we are dealing with child health nursing. We successfully finished two subjects. Now we are dealing with child health nursing. Very very important MCQs, questions and answers with explanation. So till now we finished 15 MCQs. In previous last class we discussed 15 very very important MCQs we already discussed. In today's class child health nursing point of view we are going to discuss from question number 16 to further questions we are going to discuss in today's class. Before moving on to topic, a small request friends, anybody here new to this channel, please subscribe my channel, click on the bell icon for further notification and please share the video to your friends. Don't forget to like the video. Content నచ్చినట్లయితే like చేయండి and for more videos subscribe my channel. సో ఎవరికైతే కంటెంట్ యూజ్ అయినట్లయితే, అదర్వైజ్ ఎవరికైనా క్లాసెస్ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. ఎనీబడి హ్యావ్ ఎనీ డౌట్, మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయండి. లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు టాపిక్ చైల్డ్ హెల్త్ నర్సింగ్. From question number 16 to further question we are going to discuss in today's class. Question number 16. The total lung capacity in a newborn. నవజాత శిశువులలో మొత్తం ఊపిరితిత్తుల సామర్థ్యం ఎంత? టోటల్ లంగ్ కెపాసిటీ ఇన్ న్యూబోర్న్. We will see the options. First option A 400 ml, option B 200 ml, option C 150 ml, option D 500 ml. At birth, the baby's lungs are filled with fluid, so they are not fully inflated. So the lung capacity is around 120 ml to 150 ml in newborns or neonates. Among healthy adults, the average lung capacity is adult in 6 liters. Age, gender, body composition and ethnicity are factors affecting the different ranges of lung capacity among the individuals. Coming to newborn or neonates. So here option C is the correct answer. Exactly around 120 ml to 150 ml is the lung capacity in the newborns. So here option C is the correct answer, 150 ml. పుట్టినప్పుడు శిశువు యొక్క ఊపిరితిత్తుల ద్రవంతో నిండి ఉంటుంది కాబట్టి అవి పూర్తిగా మీన్స్ ఇన్హలేషన్ కానీ ఎక్సలేషన్ కానీ ఆ కెపాసిటీ అనేది పెంచబడదు. కాబట్టి నవజాత శిశువులలో ఊపిరితిత్తుల సామర్థ్యం సుమారుగా 120 ml నుంచి 150 ml మిల్లీ లీటర్స్ ఉంటుంది. ఇన్ కేస్ మొత్తం ఊపిరితిత్తుల సామర్థ్యం ఎంత అంటే, ఇన్ కేస్ మనకి ఎగ్జామ్లో మొత్తం ఊపిరితిత్తుల సామర్థ్యం అని అడిగిన క్వశ్చన్, ఆరోగ్యకరమైన పెద్దలలో సగటు ఊపిరితిత్తుల సామర్థ్యం సుమారు 6 లీటర్లు మరియు ఈ 6 లీటర్లు వయస్సు, లింగం, శరీర కూర్పు మరియు జాతి అనేది వ్యక్తుల మధ్య ఊపిరితిత్తుల సామర్థ్యం యొక్క వివిధ పరిధులను బట్టి ప్రభావితం చేసే కారకాలు. సో మనకి క్వశ్చన్లో న్యూబార్న్ సంబంధించి క్వశ్చన్ కాబట్టి హియర్ ఆప్షన్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఎగ్జాక్ట్లీ 120 ml టు 150 ml, బట్ హియర్ ఆప్షన్ సిలో మనకు 150 ml ఉంది. ఇన్ కేస్
మొత్తం ఊపిరితిత్తుల సామర్థ్యం ఎంత అంటే మనకు అడల్ట్లో కానీ ఏజ్ డిఫరెన్స్ చూసుకున్నట్లయితే సుమారు 6 లీటర్స్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో హియర్ ఆప్షన్ సి ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ we will move on to question number 17. Shape of posterior fontanella is. What is the shape of posterior fontanella? మీన్స్ పృష్ఠ ఫాంటోనెల్లే ఆకారం ఏంటి? పోస్టీరియర్ ఫాంటోనెల్లే అంటే మన స్కల్లో పోస్టీరియర్ మీన్స్ బ్యాక్ ఆఫ్ ది హెడ్, ఆ పోర్షన్ని పోస్టీరియర్ అంటారు. ఫాంటోనెల్లా మీన్స్ నథింగ్ బట్ ఏంటి, పోస్టీరియర్ ఫాంటోనెల్లా, యాంటీరియర్ ఫాంటోనెల్లా మనకు ఈజీగా మీకు ఐడెంటిఫై అవుతుంది రిలేటెడ్ టు ది స్కల్. సో హియర్ ఆప్షన్స్: ఆప్షన్ ఏ ఓవల్, ఆప్షన్ బి ట్రయాంగులర్, ఆప్షన్ సి డైమండ్, ఆప్షన్ డి none of the above. Oval means nothing but round, triangular means tribhujakaram, diamond means nothing but diamond shape. The posterior fontanella is triangular shaped. It is lies at the junction between the sagittal suture and lambdoid suture. At the birth, the skull feature or small posterior fontanella with an open area covered by the through membranes, where the two parietal bones adjoin the occipital bone is the lambdoidal suture. The one in the rear portion of the head is called as posterior fontanella. It is in the triangular in shape and closes within a couple of months after the birth. And additionally we have to know what is the shape of anterior fontanella also. The anterior fontanella is the largest of the 6 fontanelles. The resembles a diamond shape. Ringing size is 0.6 centimeters to 3.6 centimeters. సో హియర్ ఆప్షన్ బి ట్రయాంగులర్ షేప్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. తల వెనుక భాగంలో ఉన్న దానిని పుష్ట ఫాంటనెల్ అంటారు. ఇది త్రిభుజాకారంలో ఉంటుంది. పుట్టిన తర్వాత కొన్ని నెలలో మూసుకుపోయబడుతుంది, మీన్స్ మూసివేయబడుతుంది. పుష్ట ఫాంటనెల్ త్రిభుజాకారంలో ఉంటుంది. ఇది సాగిజిటల్ కుట్టు మరియు లాంబ్డాయిడల్ కుట్టు మధ్య జంక్షన్ వద్ద ఉంటుంది. పుట్టినప్పుడు పుర్రె ఒక గట్టి పొరతో కప్పబడి బహిరంగ ప్రదేశంతో చిన్న పుష్ట ఫాంటనెల్ను కలిగి ఉంటుంది. ఇక్కడ 2 పారెటల్ ఎముకలు ఆక్సిపిటల్ ఎముకకు ఆనుకొని ఉంటుంది. హియర్ ఆప్షన్ బి ట్రయాంగులర్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఇన్ కేస్ యాంటీరియర్ ఫాంటనెల్లా షేప్ ఏంటి అని అంటే నథింగ్ బట్ డైమండ్ షేప్. సో హియర్ anterior fontanella means, here option C is the correct answer. Posterior fontanella means triangular shape is the correct answer. Next we will move on to question number 18. What is the normal weight of newborn? నవజాత శిశువు యొక్క సాధారణ బరువు ఎంత? We will see the options. Option A 2.5 kg, option B 3.5 kg, option C A and B, option D 2.2 kg. The average birth weight for babies is around 3.5 kg. Although between the 2.5 kg and 4.5 kg is considered as normal. In generally, boys are usually a little heavier than girls. Newborns come in a range of healthy sizes. Most babies born between the 37 and 40 weeks weight somewhere between the 5 pounds and 8 ounces, means nothing but 2.5 kgs, and 8 pounds 13 ounces means nothing but 4 kilos. Newborns who are lighter or heavier than the average baby are usually fine. So here option A and B is the correct answer. Why? Because the normal weight of newborn is 2.5 kg to 3.5 kg. నవజాత శిశువులకు సంబంధించి వెయిట్ ఆరోగ్యకరమైన పరిణామాల పరిధిలో వస్తాయి. 37 మరియు 40 వీక్స్ మధ్య జన్మించిన చాలామంది పిల్లలు ఆరోగ్యకరంగానే ఉంటారు. మీన్స్ నథింగ్ బట్ 2.5 kgs టు 4 kgs వరకు వెయిట్ కలిగి ఉంటారు. సాధారణంగా శిశువు కంటే తేలికగా లేదా బరువుగా ఉన్న నవజాత శిశువులు సాధారణంగానే బాగా హెల్తీగా ఉంటారు. శిశువుల సగటు జనన బరువు సుమారు 3.5 kgs మరియు 4.5 kgs మధ్య సాధారణమైనదిగా పరిగణించవచ్చు. సో లెస్ దెన్ 2.2 kgs ఇక్కడ మనకు ఆప్షన్ డి ఉంది. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ నథింగ్ బట్ లో బర్త్ వెయిట్ బేబీస్. సో హియర్ ఆప్షన్స్లో మనం చూసుకున్నట్లయితే ఆప్షన్ ఏ అండ్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. 2.5 kgs to 3.5 kgs, నోట్ సింగిల్ ఆప్షన్
So here in these options, option A and B is the correct answer. So here option C is the correct answer. Next we will move on to question number 19. Cannula size is used in neonates. నవజాత శిశువులలో ఉపయోగించే ఐవి క్యాన్యులా నథింగ్ బట్ ఐవి క్యాన్యులా. క్యాన్యులా పరిమాణము ఎంత? ఐవి క్యాన్యులా సైజ్ ఏంటి? వి విల్ సీ ద ఆప్షన్స్ హియర్. ఆప్షన్ ఏ 24 gauge, option B 20 gauge, option C 22 gauge, option D 18 gauge. A 24 to 22 gauge cannula is typically used in pediatrics for the intravenous therapy. In some cases, a 22 to 20 gauge cannula may be used. A cannula is a soft, thin, flexible tube that is placed inside of the vein, typically in the hand or arm, to administer the IV therapies. So, here the cannula IV size is 24 gauge and 26 gauge is the correct answer. So, correct catheter used in newborns. Here option A 24 gauge is there. So here option A is the correct answer. In case options 24 gauge and 26 gauge in case is there present means the option is the correct answer, means 24 gauge and 26 gauge is the correct answer. The cannula size is used in the neonates means here option A only correct answer. We are having option A because here 20 gauge, 22 gauge, 18 gauge we are using in hospitals in adults, so that is big size. So here option A is the correct answer. Cannula size neonates ki 24 గేజ్ మరియు 26 గేజ్ ఉన్న క్యాన్యులాని యూజ్ చేస్తారు. సో హియర్ మనకు ఆప్షన్స్లో ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఇన్ కేస్ ఆప్షన్లో 24 గేజ్తో పాటు 26 గేజ్ ఉన్నట్లయితే సో మనము ఆప్షన్ని కూడా చూస్ చేసుకోవచ్చు. వై బికాస్ 24 గేజ్ అండ్ 26 గేజ్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ అవుతుంది. చికిత్స కోసం ఇంట్రావీనస్ మీన్స్ ఐవీ లైన్ చికిత్స కోసం పిడియాట్రిక్స్లో 24 గేజ్ నుంచి క్యాన్యులా సాధారణంగా ఉపయోగపడుతుంది. కొన్ని సందర్భాలలో 22 నుండి 24 వరకు కూడా ఉపయోగిస్తారు. క్యాన్యులా అనేది ఒక మృదువైన సన్ని అనువైన గొట్టము. సో ఇది ఐవీ థెరపీని నిర్వహించడానికి సిరాలో సాధారణంగా చేతి లేదా చేతిలో ఉపయోగించబడుతుంది. సో హియర్ ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వీల్ మూవ్ ఆన్ టు క్వశ్చన్ నెంబర్ 20. ఎక్స్ప్రెస్డ్ బ్రెస్ట్ మిల్క్ క్యాన్ బి స్టోర్డ్ ఎట్ రూమ్ టెంపరేచర్ ఫార్. ఎక్స్ప్రెస్ తల్లిపాలను మనము బాటిల్లో ఎక్స్ప్రెస్ చేసి ఉంచితే ఆ మీన్స్ మిల్క్ని గది ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఎంత టైం వరకు మనము నిల్వ చేయవచ్చు. ఎక్స్ప్రెస్ చేసిన బ్రెస్ట్ మిల్క్ని తల్లిపాలని గది ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఎన్ని గంటల వరకు నిల్వ ఉంచవచ్చు. ఆప్షన్స్ ఆప్షన్ ఏ ఓన్లీ 1 hour, ఆప్షన్ బి 2 to 3 hours, ఆప్షన్ సి 4 to 8 hours, ఆప్షన్ డి 12 hours. Freshly expressed or pumped milk can be stored at the room temperature for up to 4 hours in the refrigerator for the up to 4 days. And freshly pumped milk that has been left on refrigerator for longer than 4 hours should be thrown away. Previously frozen milk should be used within 24 hours once thawed and refrigerated. It left on the counter throughout after the 2 hours. Stored fresh in the refrigerator for up to 4 days means 96 hours. We can use the ఫ్రెష్ బ్రెస్ట్ మిల్క్. సో మనము ఫ్రెష్గా ఇక్కడ ఆప్షన్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఫ్రెష్గా ఎక్స్ప్రెస్ చేసిన బ్రెస్ట్ మిల్క్ ఆర్ పంప్ చేయబడిన మిల్క్ని మనము ఎట్ రూమ్ టెంపరేచర్ అప్రాక్సిమేట్లీ 77 degree Fahrenheitతో పాటు లేకుండా అంతకంటే ఎక్కువ కూల్ వెదర్ ఉన్న రూమ్లో అప్ టు 4 hours నుంచి మినిమం 6 hours వరకు స్టోర్ చేయవచ్చు. ఇన్ కేస్ రిఫ్రిజిరేటర్ మీన్స్ ఇన్ కేస్ రిఫ్రిజిరేటర్లో స్టోర్ చేస్తే ఎన్ని డేస్ మనం స్టోర్ చేయొచ్చు అని అంటే అప్ టు 4 days ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. మనకి ఇక్కడ రూమ్ టెంపరేచర్ అడిగారు కాబట్టి సో హియర్ ఆప్షన్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఇన్ కేస్ మనకు రిఫ్రిజిరేటర్ మీన్స్ 32 degree Fahrenheit టు 4 degree Celsius వరకు మనము 4 days మీన్స్ 96 hours వరకు మనము మిల్క్ని స్టోర్ చేయవచ్చు. న్యూబోర్న్ ఐసీయూ న్యూనటల్ ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్ కానీ న్యూబోర్న్ ఐసీయూస్లో కానీ పంప్ చేసిన ఆ బ్రెస్ట్ మిల్క్ని
మనకు రిఫ్రిజిరేటర్లో స్టోర్ చేసి బేబీస్కి ప్రొవైడ్ చేస్తారు. మీన్స్ నథింగ్ బట్ ఆ మిల్క్ని రిఫ్రిజిరేటర్లో పెట్టిన మిల్క్ని హాట్ వాటర్లో మనకు ఇలా వార్మ్ చేస్తారు. బట్ వేడి చేయరు. వేడి చేయకుండా హాట్ వాటర్లో వార్మ్ చేసి మళ్ళీ బేబీకి ప్రొవైడ్ చేస్తారు. విత్ ఇన్ 96 hours దే విల్ యూజ్. రిఫ్రిజిరేటర్లో 4 days అండ్ ఇన్ ది రూమ్ టెంపరేచర్ మీన్స్ 4 to 6. సో హియర్ మనకు ఆప్షన్లో 4 to 8 hours ఉంది. సో హియర్ ఆప్షన్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఇన్ కేస్ ఎగ్జామ్లో ఓన్లీ 4 hours మీకు వచ్చినట్లయితే ఆప్షన్ 4 hours మీరు చూస్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ we will move on to question number 21. In following which one is killed vaccine? కింద మనకిచ్చిన వ్యాక్సిన్స్లో ఏ వ్యాక్సిన్ చంపబడుతుంది? ఆప్షన్స్: ఆప్షన్ ఏ ర్యాబీస్, ఆప్షన్ బి ఓరల్ పోలియో వ్యాక్సిన్, ఆప్షన్ సి బీసీజీ, ఆప్షన్ డి MMR. No one has ever died from the current rabies vaccines. Rabies vaccine is given to people at high risk of rabies to protect them if they are exposed. So, rabies vaccine is killed vaccine means చంపబడుతుంది means nothing but rabies virusని rabies vaccineతో చంపబడుతుంది. So, it can also prevent the diseases if can given to person after they have been exposed. Rabies vaccine is made from killed rabies virus. It cannot cause rabies. So here option A is the correct answer. What kind of vaccine is the rabies vaccine means 2 rabies vaccines are available in the now in the market. Both vaccine contain inactivated rabies virus. Nothing but Immuvax and Sanofi. These are produced in human diploid cell culture. Through this, rabies will kill the vaccine. క్వశ్చన్ చూసి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు ఫ్రెండ్స్. మీన్స్ ఏ వ్యాక్సిన్ వలన వైరస్ చంపబడుతుంది అని ఈ క్వశ్చన్ మీనింగ్. సో టీకా మరొక వైపు లక్షణాలు ప్రారంభమైన తర్వాత ర్యాబీస్ ఒక ఏకరీతిగా ప్రాణాంతకమైన వ్యాధి. ప్రస్తుతం రేబీస్తో ఎవరు చనిపోలేదు. రేబీస్కు గురయ్యే ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉన్న వ్యక్తులకు ర్యాబీస్ వ్యాక్సిన్ని అందజేస్తే వారు బహిర్గతమైతే వాటిని రక్షించడానికి, ఒక వ్యక్తి బహిర్గతమైన తర్వాత దానిని అందిస్తే వ్యాధిని కూడా నివారించవచ్చు. సో ర్యాబీస్ వ్యాక్సిన్ చంపబడిన ర్యాబీస్ వైరస్ నుండి తయారు చేయబడుతుంది. ఇది ర్యాబీస్కి కారణం కాదు. సో హియర్ ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. మనకిచ్చిన ఆప్షన్స్లో మనకు కిల్డ్ వ్యాక్సిన్ ఏది అంటే హియర్ ఆప్షన్ ఏ ర్యాబీస్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వి విల్ మూవ్ ఆన్ టు క్వశ్చన్ నెంబర్ 22. డ్యూరింగ్ ఇన్ఫాన్సీ విచ్ ఈజ్ ది కామనెస్ట్ కాజ్ ఆఫ్ మయోకార్డైటిస్? బాల్యంలో మయోకార్డైటిస్కి అత్యంత సాధారణమైన కారణం ఏది? మయోకార్డైటిస్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ ఇన్ఫెక్షన్ టు ది మయోకార్డియం. సో మయోకార్డియం ఈజ్ ది వన్ ఆఫ్ ది పార్ట్. హార్ట్లో మనకు ఒక భాగము మయోకార్డియం అని అంటే ఒక పార్ట్. సో ఆప్షన్స్: ఆప్షన్ ఏ స్ట్రెప్టోకోకై, ఆప్షన్ బి న్యూమోకోకై, ఆప్షన్ సి కోక్సాకి బి ఇన్ఫెక్షన్, ఆప్షన్ డి ఆల్ ఆఫ్ ది అబోవ్. In most children's, myocarditis is triggered by an infection usually occurs through the viral and involving the heart. There are no known risk factors for the developing myocarditis. Age, sex and genetic makeup may all play a role in the how severe the disease becomes once you have it. The majority of cases of myocarditis are secondary to the viral infection. The most common agent in children is Coxsackie virus B, in particular serotype 1 to 6, and Coxsackie virus B is the usually responsible for the sporadic cases all through the outbreaks have been reported. చాలామంది పిల్లల్లో మయోకార్డైటిస్ అనేది ఇన్ఫెక్షన్ ద్వారా ప్రేరేపించబడుతుంది. సాధారణంగా వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్తో కూడుకున్న మయోకార్డైటిస్ ఈజ్ కామన్ అండ్ గుండెకు సంబంధించినది. మయోకార్డైటిస్ అభివృద్ధి చెందడానికి ఎటువంటి ప్రమాద కారకాలు అనేవి పర్టికులర్గా లేవు. వయస్సు, లింగం మరియు జన్యుపరమైన మేకప్ అని అన్నీ ఒకసారి మీరు వ్యాధిని కలిగి ఉంటే ఎంత తీవ్రంగా మారుతాయో అనేది పాత్ర
పోషించవచ్చు. మయోకార్డైటిస్ యొక్క మెజారిటీ కేసులు వైరల్ సంక్రమణకు ద్వితీయమైనవి. పిల్లలలో అత్యంత సాధారణ ఏజెంట్ కాక్సాకీ బి వైరస్, ప్రత్యేకించి సీరియోటైప్ 1 అండ్ 6 వరకు. కాక్సాకీ బి వైరస్ సాధారణంగా చెదురుమదురు కేసులకు బాధ్యత వహిస్తుంది, అయితే వ్యాప్తి నివేదించబడింది. So here Coxsackie B infection is the correct answer during the infancy, which is commonest cause of myocarditis, means here option C, Coxsackie B infection is the correct answer. Next we will move on to question number 23. Care of the cord after the delivery. డెలివరీ తర్వాత కార్డ్, అంబలికల్ కార్డ్ సంరక్షణ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద పోస్ట్ ఆఫ్ కేర్ అబౌట్ umbilical cord? We will see the options. Option A, should be kept as clean. Option B, clean with cotton swab. Option C, should be keep dry. Option D, all of the above. Option A, శుభ్రంగా ఉంచాలి. Option B, కాటన్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ దూదితో శుభ్రపరచాలి. ఆప్షన్ సి, పొడిగా ఉంచాలి. ఆప్షన్ డి, పైవన్నీ. సో డెలివరీ తర్వాత అంబలికల్ కార్డ్ ఆర్ తాడు సంరక్షణ ఏంటి? After the birth, the cord is clamped and cutted. Eventually, between the 1 to 3 weeks, the cord will become dry and will naturally fall off. During the time of cord is healing, it should be kept as clean and as dry as possible. So here option D is the correct answer. According to the WHO, World Health Organization guidelines recommended keeping the umbilical cord of newborn babies dry and clean. Yet these guidelines didn't make sense in developing country context. Clean leftover umbilical cord means to clean the cord safely. Take a cotton swab and cotton square or cotton round and clean around the base of umbilical cord with a clean water. Remember to avoid covering the cord with a diaper because the cord area should kept dry and clean all times. తాడును ఎలా పరిశుభ్రించాలి మీన్స్ సురక్షితంగా ఎలా ఉంచాలి అని అంటే, తాడును సురక్షితంగా శుభ్రం చేయడానికి ఒక కాటన్ స్వాబ్ శుభ్రపరచుకోవాలి. లేకపోతే కాటన్ స్క్వేర్ లేదా కాటన్ రౌండ్ని తీసుకొని బొడ్డు తాడు యొక్క బేస్ చుట్టూ శుభ్రమైన నీటితో శుభ్రం చేయాలి. తాడును డైపర్తో కప్పకుండా ఉంచాలి. ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే తాడు యొక్క ప్రాంతం అన్ని సమయంలో పొడిగా అండ్ శుభ్రంగా ఉండాలి. ఇన్ కేస్ డైపర్ కవర్ చేస్తే, డైపర్లో టాయిలెట్ చేస్తారు కదా పిల్లలు, సో ఆ సిచ్యువేషన్లో టాయిలెట్లో డిప్ అయిపోతుంది, సో ఇన్ఫెక్షన్ అనేది పెరిగిపోతుంది. సో అవాయిడ్ కవరింగ్ ది డైపర్. పుట్టిన తర్వాత తాడు బిగించి కత్తిరించబడుతుంది. చివరి 1 నుండి 3 వారాల మధ్య తాడు పొడిగా మారిపోతుంది మరియు సహజంగా పడిపోతుంది. తాడు నయం అవుతున్న సమయంలో దానిని వీలైనంత వరకు శుభ్రంగా మరియు పొడిగా ఉంచాలి. తాడు పడిపోయే వరకు బిడ్డను శుభ్రం చేయడానికి స్పాంజ్ బాత్ మాత్రమే ఉత్తమమైన మార్గము. కేర్ ఆఫ్ ది కార్డ్ ఆఫ్టర్ ది డెలివరీ ఈజ్ హియర్ ఆప్షన్ డి, ఆల్ ఆఫ్ ది అబౌవ్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. షుడ్ బి కెప్ట్ యాజ్ క్లీన్ విత్ కాటన్ స్వాబ్, షుడ్ బి కీప్ dry. So here all of the above is the correct answer. Next we will move on to question number 24. ICDS aimed to addressing which of the following? ICDS కింది వాటిలో దేనిని పరిష్కరించడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది? ICDS మీన్స్ నథింగ్ బట్ ఇంటిగ్రేటెడ్ చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ స్కీమ్ ఆర్ సర్వీస్. సో మనకిచ్చిన ఈ ఆప్షన్స్లో దేనిని పరిష్కరించడంలో లక్ష్యంగా పెట్టుకుంటుంది? ఆప్షన్స్ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ నీడ్స్, ఆప్షన్ బి మాల్ న్యూట్రిషన్, ఆప్షన్ సి ఏ అండ్ బి, ఆప్షన్ డి నన్ ఆఫ్ ది అబౌవ్. Integrated Child Development Scheme ICDS is a centrally sponsored scheme implemented by state governments and union territories. The scheme is universal, covering all districts of the country. Launched in the year of 1975, Integrated Child Development Scheme is a unique early childhood development program aimed to addressing the malnutrition, health and also developmental needs of young children, pregnant and nursing mothers. So here option A and B is the correct answer. The package of services provided by the ICDS includes supplementary nutrition,
preschool education, immunization, health checkup, nutrition and health education, referral services for children aged 0 to 6 years, adolescent girls, pregnant women and nursing mothers. Integrated child డెవలప్మెంట్ స్కీమ్ నథింగ్ బట్ సమగ్ర శిశు అభివృద్ధి పథకము అనేది రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు మరియు కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలచే అమలు చేయబడిన కేంద్ర ప్రాయోజిత పథకము. ఈ పథకం దేశంలో అన్ని జిల్లాలను కవర్ చేస్తుంది. 1975లో ఐసిడిఎస్ పథకము ప్రారంభించబడింది. ఇంటిగ్రేటెడ్ చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ స్కీమ్ ఐసిడిఎస్ అనేది చిన్నపిల్లలు, గర్భిణీలు మరియు బాలింతల యొక్క పోషకాహార లోపము మరియు అంతేకాకుండా ఆరోగ్యము మరియు అభివృద్ధి అవసరాలను తీర్చడానికి ఉద్దేశించబడిన ఒక ప్రత్యేకమైన బాల్య అభివృద్ధి కార్యక్రమము. సో హియర్ ఆప్షన్ ఏ అండ్ బితో మనకి ఏం అడ్రసింగ్ చేయబడింది అని కూడా మనం డీటెయిల్గా చూద్దాం. ఐసిడిఎస్ అందించే సేవల ప్యాకేజ్లో సప్లిమెంటరీ న్యూట్రిషన్, ప్రీ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్, ఇమ్యునైజేషన్, హెల్త్ చెకప్, న్యూట్రిషన్ మరియు హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్తో పాటు 0 to 6 years వయసు గల పిల్లలకు, యుక్త వయసులో ఉన్న బాలికలతో పాటు గర్భిణీ స్త్రీలు మరియు బాలింతలకు రిఫరల్ సేవలు చేయబడతాయి. సో ఐసిడిఎస్ ఎయిమ్ టు అడ్రసింగ్ హియర్ మనకు ఆప్షన్స్ ఏ అండ్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ నీడ్స్ అండ్ మాల్ న్యూట్రిషన్. సో హియర్ ఆప్షన్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, ఏ అండ్ బి. నెక్స్ట్ we will move on to question number 25. What is the nurse role in NICU about stabilizing the low birth infants? తక్కువ బరువుతో పుట్టిన శిశువులను స్థిరీకరించడం గురించి ఎన్ఐసియులో నర్స్ యొక్క పాత్ర ఏంటి? సో మనకు ఇప్పుడు న్యూబోర్న్ ఐసీయూలోకి తక్కువ బరువుతో ఉన్న ఒక న్యూబోర్న్ మీన్స్ నియోనేట్ వచ్చింది. సో ఆ సిచ్యువేషన్లో ఆ బేబీని స్టెబిలైజ్ చేయడానికి నర్స్ యొక్క పాత్ర ఏంటి? ఆప్షన్ ఏ ప్రీ వార్మింగ్ ది బెడ్, ఆప్షన్ బి స్పెషల్ టెక్నిక్ ఫర్ ఫీడింగ్, ఆప్షన్ సి ఇంక్యుబేటర్స్ ఫర్ స్టెబిలైజేషన్, ఆప్షన్ డి ఆల్ ఆఫ్ ది అబోవ్. Nurses can improve the thermal environment for the extremely low birth weight infants by the pre-warming the delivery room and placing the infant in a bed neck during the delivery room stabilization to prevent the heat loss. The treatment for the low birth weight baby typically includes care in the hospital neonatal ICUs means nothing but newborn ICUs or neonatal intensive care units NICUs, use of temperature control bed, special feeding sometimes through the intravenous lines or with a tube into their stomach if the baby cannot suck. Other treatments for the other complications. The one of the most common predominant cause of low birth weight is mother's access to prenatal care. The chances of having low birth weight babies are substantially ever higher for the women who do not receive prenatal care. డెలివరీ గదిని ముందుగా వేడి చేయడం మరియు అంతేకాకుండా వేడి నష్టాన్ని నివారించడానికి డెలివరీ గదిని స్థిరీకరణ సమయంలో శిశువుకు మెడ వరకు ప్లాస్టిక్ బ్యాగులో ఉంచడం ద్వారా నర్సులు చాలా వరకు తక్కువ బరువు ఉన్న శిశువులను ఉష్ణ వాతావరణాన్ని మెరుగుపరుస్తారు. తక్కువ జనన బరువును చికిత్స సాధారణంగా వీటిని కలిగి ఉంటారు. ఆసుపత్రి యొక్క ఎన్ఐసియులో సంరక్షణ పొందడము, ఉష్ణోగ్రత నియంత్రణ మంచము ఉపయోగించడము మీన్స్ నథింగ్ బట్ బెడ్, ప్రత్యేక ఫీడింగ్లు అండ్ ఆల్సో సమ్ టైమ్స్ నీడెడ్ ఫర్ ది ఐవీ థెరపీ అంటే మనకు ఐవీ థెరపీ లైన్ ద్వారా ఏవైనా ఐవీ ఫ్లూయిడ్స్ కానీ ఏదైనా ప్రొవైడ్ చేయడము, అంతేకాకుండా బేబీ మీన్స్ నథింగ్ బట్ న్యూ బోర్న్ ఫీడింగ్ సక్ చేసే సిచ్యువేషన్లో లేకపోతే ట్యూబ్ ద్వారా ఎన్జీ ట్యూబ్ నాసోగ్యాస్ట్రిక్ ట్యూబ్ ద్వారా మీన్స్ ఫీడింగ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడము. దీస్ ఆల్ ఆర్ ది రోల్ ఆఫ్ ది నర్స్ ఇన్ ఎన్ఐసియు ఫర్ ది స్టెబిలైజింగ్ ది లో బర్త్ weight babies or infants. So here all of the above is the correct answer. Pre-warming the bed, special technique for the feeding, incubators for the stabilization, NG tube or any other IV lines and also feeding provided by the tubes. These all things related to the role of nurse in the newborn ICU. Next we will move on to question number 26. Which of the following is a హెరిడేటరీ హిమోలైటిక్ ఎనీమియా? కింది వాటిలో వంశపారపర్యంగా వచ్చే హిమోలైటిక్ ఎనీమియా ఏది? మీన్స్ రక్తంలో వచ్చే ఒక డిసీజ్, వన్ ఆఫ్ ది టైప్ ఆఫ్ హిమోలైటిక్ ఎనీమియా మీన్స్ హెరిడేటరీ ఎనీమియా.
So we will see the options first. Option A, aplastic anemia. Option B, megaloblastic anemia. Option C, thalassemia. Option D, all of the above. Thalassemia is an inherited form of hemolytic anemia characterized by the red blood cells production abnormalities. This is the most severe form of anemia, and oxygen depletion in the body become apparent within the first 6 months of life. Types of inherited hemolytic anemia includes sickle cell anemia, thalassemia, red cell membrane disorders. So here we are having option C, thalassemia only. In case we are having in options sickle cell anemia, thalassemia and red cell membrane disease also, we can say all of the above. But here we are having only thalassemia. This is one of the hereditary hemolytic anemia. So here option C is the correct answer. హీమోలైటిక్ రక్తహీనత ఎర్ర రక్త కణము ఉత్పత్తి అసాధారణతో కూడిన ఒక వర్గంగా వర్గీకరించబడుతుంది. ఇది రక్తహీనత యొక్క అత్యంత తీవ్రమైన రూపం మరియు శరీరంలో ఆక్సిజన్ క్షీణత జీవితంలో మొదటి 6 నెలల్లో స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. చికిత్స చేయకుండా వదిలివేస్తే సాధారణంగా కొన్ని సంవత్సరాలలో మరణం సంభవించే అవకాశం ఎక్కువ. వారసత్వంగా వచ్చిన హీమోలైటిక్ ఎనీమియా రకాలు సికిల్ సెల్ వ్యాధి, తలసేమియా, వంశపారపర్య స్పిరోసైటోసిస్, వంశపారపర్య ఎపిలెప్టోసైటోసిస్ ఇటువంటివి వంశపారపర్యంగా వచ్చే హీమోలైటిక్ రక్తహీనత పేర్లు. సో మనకి ఇప్పుడు ఆప్షన్స్లో తలసిమియా ఒకటి మనకు ఉంది కాబట్టి హియర్ ఆప్షన్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఇన్ కేస్ మనకు ఆప్షన్లో సికిల్ సెల్ అనీమియాతో పాటు తలసిమియా ఉండి ఆప్షన్ ఏ అండ్ బి అన్నా, లేకపోతే ఆప్షన్ ఏ బిసి హెరిడేటరీ హిమోలైటిక్ అనీమియా వంశపారపర్యంగా వచ్చే హీమోలైటిక్ రక్తహీనత పేర్లు ఇచ్చేసి మనకు ఆల్ ఆఫ్ ది ఎబో ఇస్తే ఆల్ ఆఫ్ ది ఎబో ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో హియర్ తలసిమియా ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, ఆప్షన్ సి. నెక్స్ట్ వీ విల్ మూవ్ ఆన్. Question number 27. Kernicterus, which may occur as a complication of jaundice, is a pathological condition of. కర్నిక్టరస్ అనేది ఒక కండిషన్. సో ఇది కామెర్లు యొక్క సమస్యగా సంభవించవచ్చు. ఇది ఏ రోగం యొక్క లక్షణ పరిస్థితి విచ్ కండిషన్ విచ్ ఈజ్ ద కండిషన్ మనకు ఏ రోగ లక్షణ పరిస్థితి వల్ల మనకు సంభవిస్తుంది. ఆప్షన్స్ ఆప్షన్ ఏ లంగ్స్, ఆప్షన్ బి కిడ్నీస్, ఆప్షన్ సి లివర్, ఆప్షన్ డి బ్రెయిన్. మీనింగ్ క్లియర్గా చెప్తున్నాను. కెర్నిక్టెరస్ ఇది కామెర్ల యొక్క సమస్యగా సంభవించవచ్చు. సో ఇది ఏ రోగం యొక్క లక్షణం యొక్క పరిస్థితి. వెన్ సివియర్ జాండీస్ గోస్ అన్ట్రీటెడ్ ఫర్ టూ లాంగ్ ఇట్ క్యాన్ కాజ్ ఏ condition called as kernicterus. Kernicterus is a type of brain damage that can result from the high levels of bilirubin in baby's blood. It can cause ectoid cerebral palsy and hearing loss. Bilirubin from the blood enters brain causing the brain damage. Manifestations: acute cerebral bilirubin or lethargy, high fever, refusal or to breastfeeding. Nuclear jaundice, one of the dangerous complications of pathological and physiological jaundice in the nuclear jaundice. తీవ్రమైన కామెర్లు చాలా కాలం పాటు చికిత్స చేయకపోతే అది కెర్నిక్టెరస్ అనే పరిస్థితికి కారణమవుతుంది. కెర్నిక్టెరస్ అనేది ఒక రకమైన మెదడు దెబ్బతినడము. ఇది శిశువు యొక్క రక్తంలో అధిక స్థాయి బిలిరుబిన్ కారణంగా సంభవిస్తుంది. ఇది ఎథిటాయిడ్ సెరెబ్రల్ పాలసీ మరియు వినికిడి లోపానికి కారణం అవుతుంది. రక్తం నుండి బిలిరుబిన్ మెదడులోకి ప్రవేశించి మెదడు దెబ్బతింటుంది. తీవ్రమైన మస్తిష్క బిలిరుబిన్ యొక్క వ్యక్తి కారణాలను అధిక జ్వరము, గజిబిజి, తల్లిపాలను తిరస్కరించడము ఇటువంటివి రోగ లక్షణాలు. సో హియర్ ఆప్షన్ డి బ్రెయిన్ ఇస్ ద correct answer. Kernicterus, which may occur as a complication of jaundice due to the increased high level of bilirubin levels in the blood. So is a pathological condition of the brain. So Kernicterus అనేది ఒక సివియర్ జాండీస్ యొక్క అన్ట్రీటెడ్ జాండీస్ అనే సివియర్ జాండీస్ని అన్ట్రీటెడ్ చేయడం ద్వారా చాలా డేస్ వరకు అన్ట్రీట్ చేయడం ద్వారా పోవడం ద్వారా
కాజ్ అవుతుంది. కాజ్ ఆఫ్ కండిషన్, ద కండిషన్ ఈజ్ కాల్డ్ as kernicterus. సో హియర్ ఆప్షన్ డి, బ్రెయిన్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. వెన్ సివియర్ జాండీస్ goes untreated to for the long time, this is cause of the kernicterus condition. So here option D, brain is the pathological condition of the kernicterus. Next we will move on to question number 28. విచ్ టైప్ ఆఫ్ ప్లే కెన్ సీన్ ఇన్ ప్రీ స్కూలర్స్? ప్రీ స్కూల్ పిల్లలలో ఏ రకమైన ఆటను చూడవచ్చు? ఆప్షన్స్: ఆప్షన్ ఏ అసోసియేటివ్ ప్లే, ఆప్షన్ బి ప్యారల్ ప్లే, ఆప్షన్ సి కోఆపరేటివ్ ప్లే, ఆప్షన్ డి సాలిటరీ ప్లే. ఆప్షన్ ఏ అనుబంధ ఆట, మీన్స్ అనుబంధంగా ఆట అసోసియేటెడ్ ప్లే, ఆప్షన్ బి సమాంతర ఆట, ఆప్షన్ సి సహకార ఆట, ఆప్షన్ డి ఒంటరి ఆట ఎలోన్గా ఆడతారు. కామన్లీ బిగిన్స్ అరౌండ్ ది ఏజ్ 3 or 4 years. Like parallel play, it features children playing separately. The preschoolers will play associative play, but in this type of play children are involved with what others are doing. Think of small group of kids building a city with a blocks. What are the 4 stages of play for the preschoolers? Means nothing but playing alone, unlocker, parallel, associated, cooperative. The 4 different types of plays is physically play, social play, and constructive play, and fantasy games, and also games with rules. This type of plays are children's development and occupied play into the growth and development. It is can be used. So here option A, associative play is the కరెక్ట్ ఆన్సర్. హియర్ అసోసియేటివ్ ప్లే సాధారణంగా ప్రారంభం అవుతుంది ప్రీ స్కూలర్స్ పిల్లలలో. 3 లేదా 4 సంవత్సరాల వయసులో సమాంతర ఆట వలె పిల్లలు విడివిడిగా ఆడుతూ ఉంటారు. కానీ ఇది ఒక రకమైన ఆటలో ఇతరులు ఏమి చేస్తున్నారో పిల్లలు పాల్గొంటారు. చిన్న పిల్లల సమూహము బ్లాక్లతో నగరాన్ని నిర్మించడం గురించి ఆలోచించబడుతుంది. మనకు ఆట యొక్క దశలు ఎలా ఉంటాయి అంటే, ఒంటరిగా ఆడుకుంటూ ఉంటారు. చూసే ఆటని చేసేవారు మీన్స్ ఒకరు చేస్తే దాన్ని సేమ్ యాజ్ యూజువల్ చేస్తారు. సమాంతరంగా ఆడడము, అనుసంధంగా ఆడడము, అనుబంధించడము, సహకారంగా ఉండడము. సో దీస్ ఆల్ ఆర్ ద టైప్స్, దశలు, పిల్లలలో ఆట ఆడే దశలు. సో అసోసియేటివ్ ప్లే ఈజ్ ద టైప్ ఆఫ్ ప్లే ఇన్ ది preschoolers children's. Here option A is the correct answer. Next we will move on to question number 29. Which of the following situation is increased in the risk of lead poisoning in children's? కింది వాటిలో ఏ పరిస్థితి కారణంగా పిల్లలలో సీసం యొక్క విషప్రయోగం ప్రమాదాన్ని పెంచుతుంది? We will see the options first. Option A, playing with sand, option B, playing in the park with heavy traffic area, playing with plastic balls or toys, and option D, all of the above. ప్లేయింగ్ విత్ శాండ్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ ఇసుకలో ఆడుకోవడం ద్వారా, ఆప్షన్ బి ట్రాఫిక్లో ఎక్కువగా ఉండే పార్కులలో ఆడుకోవడము, ఆప్షన్ సి ప్లాస్టిక్ బొమ్మలతో ఆడుకోవడము, ఆప్షన్ డి పైవన్నీ. లెడ్ పాయిజనింగ్ మే బీ కాజ్డ్ బై ఇన్హలేషన్ త్రూ ది డస్ట్ ఆర్ స్మోక్ ఫ్రమ్ ది leaded gases. It may also caused by the lead based point soil water, especially from the old houses, plumbing in the old houses. So which of the following situation increases the risk of lead poisoning in the options? Means here option B, playing in the park with a heavy traffic area beside of the roads is the కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో సంధ్యా సమయంలో పీల్చడము మరియు లెడ్ గ్యాస్ నుండి వచ్చే పొగ వల్ల సీసం విషము సంభవించవచ్చు. ఇది సీసం ఆధారిత పెయింట్, నేల, నీరు, ముఖ్యంగా పాత ఇళ్లలో ప్లంబింగ్ల నుండి వల్ల కూడా సంభవిస్తుంది. పార్కులలో అధికంగా ట్రాఫిక్ ఉన్న లేదా చాలా వాహనాలు ఉన్న రోడ్డు, బిసైడ్ ఆఫ్ ది రోడ్ ఉన్న పార్కులలో ప్లే చేయడం ద్వారా చిల్డ్రన్స్కి lead poisoning అనేది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. సో here in this situation, from this situation which is increased in the risk of lead poisoning means here option B, playing in the park with the heavy traffic area or beside of the roads. So here option B is the correct answer. Next we will move on to question number 30. This is last question in this today's class related to the about subject of child health nursing. Question number 30. Growth chart, otherwise called as.
గ్రోత్ చార్ట్ కాకుండా ఇంకా ఏమని పిలుస్తారు? ఆప్షన్ ఏ రోడ్ టు హెల్త్ చార్ట్, ఆప్షన్ బి డెవలప్మెంట్ చార్ట్, ఆప్షన్ సి గ్రోత్ చార్ట్, ఆప్షన్ డి నన్ ఆఫ్ ది ఎబో. సో గ్రోత్ చార్ట్ కాకుండా ఇంకొక పేరుతో పిలుస్తారు. ఏంటి అనేది క్వశ్చన్కి మీనింగ్ మనము డీటెయిల్గా చూద్దాం రిలేటెడ్ టు ది గ్రోత్ చార్ట్. Chart is used to compare a child's height, weight, and head size against children of same age. These charts may provide an early warning that the child has a medical problem. These charts were developed from the information gained by the measuring and weighing thousands of children. So growth chart, otherwise known as, or other name for the growth chart is road to health chart, also known as growth chart, modified by the World Health Organization by WHO is modified. Growth chart is also otherwise known as road to health chart. A growth chart is also known as road to health. So here option A is the కరెక్ట్ ఆన్సర్. గ్రోత్ చార్ట్ అనేది పిల్లల యొక్క ఎత్తు, బరువు మరియు తల పరిమాణాన్ని అదే వయస్సు పిల్లలతో పోల్చడానికి ఉపయోగించబడుతుంది. అంతేకాకుండా ఈ గ్రోత్ చార్ట్ పిల్లలకు వైద్యపరమైన సమస్య ఉందని ముందస్తు హెచ్చరికను అందచేస్తుంది. ఈ చార్టులు వేలాది మంది పిల్లలను కొలవడం మరియు బరువు చేయడం ద్వారా పొందిన సమాచారం నుండి అభివృద్ధి చేయబడింది. రోడ్ టు హెల్త్ చార్ట్, అదర్వైజ్ నౌన్ యాజ్ గ్రోత్ చార్ట్. సో హియర్ ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. గ్రోత్ చార్ట్ని అదర్వైజ్ రోడ్ టు హెల్త్ చార్ట్ అని సవరించబడింది ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ. సో WHO, అకార్డింగ్ టు ది WHO, వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ సవరించబడింది. గ్రోత్ చార్ట్ అదర్వైజ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ రోడ్ టు హెల్త్ చార్ట్. సో హియర్ ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద correct answer. This is 30th question related to the child health nursing point of view. From the 31 question onwards we will discuss in next class. This is related to the child health nursing point of view. 30 very important MCQs, questions and answers with explanation. Previous classes anybody has missed, please check it once. Previously we finished child health nursing part 1 and community health nursing subject point of view, and also health promotion we finished. Very important MCQs. Thank you so much for watching. Anybody here new to this channel, please subscribe my channel, click on the bell icon for further notification, and కంటెంట్ నచ్చినట్లయితే మీకు ఎనీథింగ్ యూజ్ అయినట్లయితే లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. ఎనీబడి హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్, ఎవరికైనా ఏదైనా డౌట్లు ఉన్నా మీరు కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్. Keep watching. Stay tuned. Thank you.